जय जगन्नाथ समस्त को मु सोमेश आपण मैंने देखुं मो यूट्यूब चैनल सबुकिछि जानिबा सोमेश सह। आज आम जानिबा किपरि आम मनीष समाज पूर्वर थिला ओ एबे किपरि अछि ताहार मूल्यांकन करिबा। तो चलतु शुरू करिबा आमर वीडियो को। तो 66 मिलियन वर्ष पूर्वर पृथ्वी एक छीन रे परिवर्तित हैला। एक विशाल ग्रहणी पृथ्वी रे धक्का हैला। आग धूली एवं अंधकार प्रसारित कला। डायनोसर माने महान भयंकर अविरत समाप्त हेले। जदि सही ग्रहणी न पड़ी था मानव माने केबे अवस्थित होई पारि न थांते। भाबंतु नथिला सेतेबेले फोन, नथिला सहर, नथिला आपण। आवश्यकतार तत्व पृथ्वीर कहानी अनियमित घटना माने द्वारा गढ़ा जाइछि। एबे आमे चलीछु छोट अवशिष्ट माने जेउ माने छायारे लुचि थिले। सेठारु बुद्धिमान मनीष मानव परिणत हेबा पर्यंत साजिनिया एहा हेउछि जीवन रक्षा विकास एवं अनियमितता एक संग्रह कहानी। एबे जानिबा ध्वंसरे भरिथिबा पृथ्वी। ग्रहणी पड़िबा परे पृथ्वी हेला एक नर्क। जंगल माने जलिगले, समुद्र उत्तापित हेला, आकाश धूली रे आच्छादित हेला। अधिकांश जीवन मुहूर्तरे समाप्त हेला। किंतु छोट छोट स्तन्यपायी माने इदुर आकारर सरल भूमितलर गुहा माने ओ लुचा कोणरे बंचीगले। सेमान डायनोसर मानंकु तुलनारे दुर्बल थिले, किंतु सेमानक पाखरे थिला एक विशेष शक्ति, अनुकूलता। प्रकृति खेलर बोर्ड को पुणी रिसेट कर देइथिला। एबे सेई छोट अवशिष्ट माने प्रधान मंचरे आसीबाकू जाउथिले। ताहेले हाँ, मानव जातिर अस्तित्वर क्रेडिट जाउछि सेही प्राणी मानंकु जेमाने अधिकारकारी गिन पिग भली देखा जाउथिले। अल्प किछि नम्रतार कथा, ठीक तो? एबे जानिबा स्तन्यपायी मानंकर विस्फोरण। बड़ बड़ डायनोसर माने गायब हेबा परे स्तन्यपायी मानंक पई खोलीगला नूतन अवसर। सेमाने बड़ हेले, नुआ खाद्य प्रयोग करिबारे आरंभ कले, नुआ परिवेश को अनुसंधान कले। विकासर पई एबे खोलिबाकू पूरा स्थान मिलिथिला। जंगल हेला सेमानकर प्लेग्राउंड। घासरू भरिथिबा माटीरे सेमाने शिकारी। धीरे धीरे पृथ्वीर मंच प्रस्तुत हेउथिला एक नूतन प्रभावशाली प्रजाति पई। एबे जानिबा प्रथम प्राइमेट। प्राय 55 मिलियन वर्ष पूर्वर पृथ्वी रे आसिले प्रथम सत्य प्राइमेट माने। सेमाने गछरे चढ़ुथिले। सामनारे थिबा आखि सेमानंकु डेप्थ विजन देउथिला। आउ लचिला आंगुली सेमानंकु डालरू धरिबारे सहायता करुथिला। सेमाने सेतेबेले आईफोन बा रॉकेट बनाइबाकू भाबु नथिले, किंतु विकास सेमानंकु देइथिला किछि असाधारण साधन, बुद्धि, कौशल आउ अनुकूलता। एही गुड़िक हेला सेही भित्ति जाहारू परे मानवर कहानी लिखा जिबाकू आरंभ हैला। एबे जानिबा जलवायु परिवर्तित सहित खाप खुआइबा। पृथ्वीर जलवायु सदा परिवर्तित हेउ आसुछि। केबे हिमशीतल, केबे दाह्य उष्म। एही परिस्थिति रे प्राइमेट माने खाप खुआइबाकू बाध्य हेले। गछरू तळकू उतुरी सेमाने घासभरा भूमि रे बास करिबाकू आरंभ कले। सीधा होई चालिबा सेमानंकू दूरकू देखिबाकू सुविधा देला, आउ हाथकू मुक्त करिदेला पत्थर अस्त्र आविष्कार पई। परिवेशर कठिन परीक्षा सेमानंकू दृढ़, बुद्धिमान आउ परिवर्तनशील करिदेला। तापरे जानिबा सीधा होई दौड़िबार महात्म्य। मनीष सीधा होई चालिबा आरंभ कला बेले इतिहासर दिग्बलय पूरा परिवर्तित हैला। हाथ मुक्त होईगला। एबे से गुड़िक केवल चालिबा पई नुहे, बरं पत्थर बोहिबा, खाद्य संग्रह करिबा आउ अस्त्र प्रयोग करिबा पई मध्य सहायता हैला। सीधा होई दौड़िले सेमाने दूररू शत्रु को देखि पारुथिले। एही साधारण परिवर्तन बुद्धि, सहयोग आउ सभ्यतार अग्रगति पई द्वार खोलिथिला। सीधा होई चालिबा केवल पोस्चर नुहे, एहा थिला बंचिबार कुशलता। तापर जानिबा प्रथम हिममान मानंकर आगमन।
ପ୍ରାୟ 6 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ହୋମିମାନଙ୍କର। ଅର୍ଦ୍ଧ ମଣିଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ବାନର। ସେମାନେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲେ, ହାତକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖାଇଯାଉଥିଲେ। ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। କେତେକ ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେ, କେତେକ ବଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷତ୍ୱର ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଔଜାର। ପ୍ରାୟ 2.5 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଔଜାର। ସାଧାରଣ ଚିର୍କୁଟ ପଥର, କେବେ ମାଂସ କାଟିବା, କେବେ ମୂଳ ଖୋଜିବା, କେବେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପଥର ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଣିଷ ମନର ବିସ୍ତାର। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନବୀନତାର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ନବୀନତା ପରେ ପୂରା ପୃଥିବୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଅଗ୍ନି, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଗୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଗ୍ନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଲା, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ସଦାର ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା। ଅଗ୍ନି ଦେଲା ତାପ, ଆଲୋକ ଓ ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାନ୍ଧିବାର ଶକ୍ତି। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଦେଲା ଅଧିକ ଶକ୍ତି, ଯାହା ପୋଷିଲା ବଡ଼ ମଗଜ। ଅଗ୍ନି ମାନବକୁ କେବଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ସହିବାକୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଲା। ଅଗ୍ନି ସହିତ ଆସିଲା ସଂସ୍କୃତି, ସମାଗମ, କଥା କୁହା। ଏହା ହେଲା ମଣିଷତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ସୁପର ପାୱାର। ତାପରେ ମଗଜର ବିସ୍ତାର ଆମେ ଜାଣିବା। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ଶକ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମଗଜକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲା। ମଗଜ ବଢ଼ିଲେ ବୁଦ୍ଧିମତା ହେଲା, ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର, ସ୍ମୃତି, ପରିକଳ୍ପନା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଏସବୁ କୌଶଳ ମଣିଷଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ହରାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିଲା। ବଡ଼ ମଗଜ ଦେଲା ବଡ଼ ସମୁଦାୟ, ବଡ଼ ସମୁଦାୟ ଆଣିଲା ନୂଆ ଆବିଷ୍କାରର ବେଗ। ଏହିପରି ବିକାଶ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଲା ଗୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକ ଜୁଆର ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୁଆରୁ ମଣିଷତ୍ୱର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ସହୋଦର, ନିଆଣ୍ଡରଥିଲ ଏବଂ ଡେନିସୋଭା ମାନେ। ମଣିଷ ଏକାକୀ ନୁହେଁ, ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ, ଡେନିସୋଭାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପୂର୍ବଜମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଆଣ୍ଡରଥିଲ ତାଲିକା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆଉ ସହୋଦର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର DNA ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଏକାକୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଗଠିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ହୋମୋସାପିଏନ୍ସ ଉଦୟ। ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିକାରେ ହୋମୋସାପିଏନ୍ସ ଦେଖାଦେଲେ। ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କଲେ କଳ୍ପନାଶୀଳତା, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସହଯୋଗ। ବୃହତ୍ ମଗଜ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହି ଗୁଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବିରାମ ଏବଂ ଅପସାଧନା ନ କରିଦେଲା। ମଣିଷତ୍ୱ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଶାଳ ପ୍ରବାସ। ପ୍ରାୟ 70,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ରେଗିସ୍ଥଳୀ, ପର୍ବତ, ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତ ମହାଦ୍ୱୀପକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର ପରୀକ୍ଷା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରୀକ୍ଷା। ସେମାନେ ନିଜ ଛୋଟ ଦୃଢ଼ ମଣିଷ ସମୂହରେ ପୃଥିବୀକୁ ନକ୍ସା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଜମିନରେ ବଞ୍ଚିବା ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରକୃତିର ଚତୁର୍ଥ ଏଖାନି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ବରଫ ଯୁଗର ପରୀକ୍ଷା। ବରଫ ଯୁଗରେ ମଣିଷ କଠୋର ଶୀତ, ସଙ୍କୁଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମରିଯିବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନୁକୂଳନ କଲେ। ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଦଳେ ଶିକାର କଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେଠାରେ ମଣିଷ ଅଟୁଟ ରହିଲେ। ବିକାଶ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଚତୁର ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ମଣିଷ ଜୀବନ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତିଆରି ହେଲା ସଂସ୍କୃତିର ଉଦୟ।
ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଗୁହା ଚିତ୍ରଣ କଲେ, ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କଲେ ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିବା କଳା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରିଚୟ। ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏକତା ଦେଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 40,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁନ ପାଖରେ ବସି ପ୍ରଥମ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା କାହାଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଭ୍ୟତାର ବୀଜାଣୁଆଳ। ତାପରେ ତିଆରି ହେଲା କୃଷି, ଏକ ବିପ୍ଳବ। ପ୍ରାୟ 12,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ କୃଷି ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ହଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଖିଲେ। କୃଷି ଗାଁ ତିଆରି କଲା, ଗାଁ ସହରରେ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସହର ସଭ୍ୟତାରେ ଆଧାର ହେଲା। ମଣିଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ସଭ୍ୟତା ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ବିକାଶ ମାତ୍ର ଜୀବ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ସଭ୍ୟତାର ଉଦୟ। ମେସୋପୋଟାମିଆକୁ ମିଶର, ଚୀନରୁ ଆମେରିକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, ଲେଖା ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଆଇନ ବନାଇଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସଭ୍ୟତା ଉଦୟ ଓ ପତନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅବିରତ ବିକାଶ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପୃଥିବୀ ବନ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟରୁ ମଣିଷ କେନ୍ଦ୍ରିତ ପ୍ଲାନେଟରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ମଣିଷଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପୃଥିବୀକୁ ନୂତନ ଆକୃତି ଦେଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜି ମଣିଷ ସହର, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପୃଥିବୀକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କେବଳ ବନ୍ଦ ହୋଇନି। ଆମ ଏହି ସମୟରେ ନେଇଥିବା ଚୟନଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବ। ମିଳିତ ବଞ୍ଚିବା, ଅନୁକୂଳନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଷଣି ବିକାଶ ହୋଇଛି। ମଣିଷଙ୍କର କାହାଣୀ ଏକ୍ଷଣି ଶେଷ ହୋଇନି, ଏହା ଏଇକ୍ଷଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା, ଅନୁକୂଳନ ଏବଂ ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣାର ପରିଣାମ। ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କାହାଣୀ, ଡାଇନୋସରଗୁଡ଼ିକ, ଏହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଇ ପାରିନାହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବା ଏହି ଦେବଦାନବଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡାଇନୋସର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଭୂତକାଳ କଥାକୁ କଳ୍ପନାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।